حالم گھائل غزال۔ تالیہ کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی، آنکھوں میں بے یقینی تر آئی۔ گھائل غزال؟ تم دیکھنا چاہو گی؟ کہنے کے ساتھ اس نے سیکرٹری کو ایک اشارہ کیا، پھر اشر کو دیکھا۔ تم اپنے بہنوئی کو اٹینڈ کرو اور ان کو بتاؤ کہ عرب مہمان جا چکے ہیں۔ دانت پہ دانت جما کے بولی اور سینے پہ بازو لپیٹے مڑ گئی۔ تالیہ فوراً اس کے پیچھے لگ گئی۔ اشر بدمزہ ہوا مگر گہری سانس لے کر مڑ گیا۔ 1 منٹ، کیا اس نے کہا گھائل غزال؟ کافی شاک میں بیٹھی داتن کان میں لگا آلہ دباتے ہوئے چونک کے بولی، مگر گھائل ہرن تو ہم نے اس عرب شہزادے کے جزیرے والے گھر سے چرایا تھا اور اس کی جگہ تمہاری بنائی گئی نقلی پینٹنگ رکھ دی تھی۔ وہ دبی آواز میں غیر آرام دہ سا بولی اور اسرا کے پیچھے چلتی گئی۔ ذہن میں جکھڑ چل رہے تھے۔ تالیہ، اصلی گھائل غزال تو ہمارے پاس ہے، پھر مسز اسرا کو عرب مہمان نے نقلی پینٹنگ کیوں عطیہ دی؟ داتن ہک دہک تھی۔ 1.5 سال سے اس عرب شہزادے نے پینٹنگ کی چوری کی رپورٹ نہیں کی تھی کیونکہ وہ اس کے باپ کی تھی، اور وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اصلی پینٹنگ چوری ہو چکی ہے باپ کی وجہ سے چپ رہا۔ تو اب کیوں؟ تالیہ خاموشی سے اسرا کے ہمراہ آفس میں داخل ہوئی۔ سیکیورٹی کے 2 افسران وہاں کھڑے تھے اور پینٹنگ کو پیک کر رہے تھے۔ اسرا نے ان کو اشارہ کیا تو وہ اسے دوبارہ سے واپس نکال کے سامنے رکھنے لگے۔ واو! تالیہ مصنوعی ستائش سے کہتی قریب آئی اور جھک کے غور سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کو عطیہ کی گئی ہے؟ آپ کو اسپائلم کا کام پسند ہے؟ ریورس گلاس پینٹنگ میری پسندیدہ ہے مسز اسرا۔ وہ اسی طرح جھکی کھڑی آنکھیں چھوٹی کر کے باریک بینی سے پینٹنگ کا جائزہ لے رہی تھی۔ کان میں داتن بولی، یہ تمہاری والی ہے؟ تالیہ نے مثبت سا ہنکارا بھرا، پھر سیدھی ہوئی۔ آپ نے اس کو کسی ایکسپرٹ سے اوتھینٹیکیٹ کروایا؟ ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے کروایا ہے۔ یہ اصلی ہے، اسرا مسکرا کے زور دے کر بولی تو تالیہ بھی مسکرا دی اور پھر سے اس پینٹنگ کو دیکھا۔ تالیہ، کوئی مسز اسرا کو اسکیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خیر، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ داتن نے اپنی فکر کو خود ہی رد کر دیا۔ تم بریسلیٹ لے کر نکل آؤ بس۔ اوکے، میں چلتی ہوں اب۔ وہ مسکرا کے مسافے کرنے آگے بڑھی تو دیکھا اس کے ہاتھ کے قریب آتے ہی بریسلیٹ کا سونا چمکنے لگا ہے۔ تالیہ کا دل بیٹھنے لگا، بس واجبی سا اس سے ہاتھ ملا کر واپس کھینچ لیا۔ چمک مان پڑ گئی، جیسے بریسلیٹ ٹھنڈا پڑ گیا ہو۔ اچھا لگا آپ سے مل کر تالیہ، آکشن میں ملاقات ہوگی۔ اسرا خوش نظر آتی تھی۔ وقار سے ایک ہاتھ بڑھا کے تالیہ کے کندھے کو دبایا تو وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ تبھی دروازہ کھلا تو تالیہ کا دل دھڑکا، البتہ وہ مڑی نہیں۔ میں لیٹ ہو گیا۔ چلے گئے وہ صاحب؟ وہ بے نیازی اور خوشگوار موڈ میں کہتا اندر داخل ہوا۔ گارڈز باہر ہی رک گئے تھے اور اس کے ساتھ صرف اشر اندر آیا تھا۔ آتے ساتھ ہی اس نے ادھر ادھر گردن گھمائی۔ تو یہ ہے اس کا عطیہ؟ میز کے کنارے وہ رکا اور ایک بے نیازی نظر اس پینٹنگ پہ ڈالی۔ کیا قصور تھا اس بیچارے جانور کا جو اس کو زخمی حالت میں پینٹ کرنا ضروری تھا؟ وہ افسوس سے کر کے بولا تھا۔ اسرا نے اسے گھورا مگر جب بولی تو آواز کافی شائستہ تھی۔ یہ ہماری نیلامی کی سب سے قیمتی پینٹنگ ہوگی۔ ایک تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ لوگ ایک کینوس کے ٹکڑے پہ اتنا پیسہ کیوں لگاتے ہیں جبکہ کروڑوں انسان بھوک کا شکار ہیں، پڑھ نہیں سکتے، اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے۔ اور وہ بے رحمی سے پینٹنگ کو دیکھ کے تبصرہ کر رہا تھا۔ وہ ہنوز رخ موڑے کھڑی تھی۔ اسی لیے بھائی کاکا کی آکشن کا ایک بڑا حصہ چیریٹی میں جائے گا، اشر نے نرمی سے اسے ٹوکا۔ فاتح نے ہنوز گردن جھکائے پینٹنگ کو دیکھتے شانے جھٹکے۔ واقعی، دیٹس گڈ اسرا۔ فاتح، ان سے ملو، یہ تالیہ مراد ہیں۔ اسرا نے تالیہ کو یوں گھورا کہ گوں سا کھڑا دیکھا تو کھنگار کے فاتح کو متوجہ کیا۔ اس کے کہنے پہ اس نے نظر اٹھائی اور پھر دائیں طرف دیکھا۔ وہاں سنہری بالوں والی دراز قد لڑکی کھڑی تھی، کندھوں پہ سرخ منی کوٹ پہنے، سفید پاؤں تک آتے لباس والی۔ تالیہ نے نظریں اٹھائیں، دونوں کی نگاہ ملی۔ اشر فوراً سے بولا، تالیہ ایک معروف سوشلائٹ ہیں، ایک وسیع وراثت کی مالک، مختلف چیریٹیز اور آرٹ ایکشنز میں حصہ لیتی ہیں۔ ہماری چیریٹی کے مستقبل کی ایک بڑی ڈونر بننے والی ہیں۔ اچھا،
वो तालिया को देख के सादगी से मुस्कुराया। सो आप क्या करती हैं ताशा? तालिया, इसरा ने हल्के से तस्दीक की, मगर वो मुतवज्जे नहीं था। तालिया ने बदिक्कत लब खोले। मैं एक कंपनी में शेयर होल्डर हूँ, स्लीपिंग पार्टीज़ और मुख्तलिफ चैरिटीज़ में डोनेट करती रहती हूँ, मगर ये तो आपके माँ बाप का पैसा है ना, विरासती दौलत। उनको खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप खुद क्या करती हैं? आपके क्या टैलेंट्स हैं, क्या कामयाबियाँ हैं? वो उसी संजीदगी से बोला था। तालिया के सारे अल्फाज ख़त्म हो गए, गला सूखने लगा। मैं सोशलाइजिंग और मतलब तुम कुछ नहीं करती ताशा, कुछ भी नहीं। वो मुताज्जिब हुआ था। इतना तेज़ बोलता था कि सामने वाले को जवाब का मौका ही नहीं मिलता था। कोई ज़िंदगी में बड़े गोल्स, बड़े ख्वाब कुछ नहीं है तुम्हारे। टू बैड। इंसान को ऐसे अपनी ज़िंदगी ज़ाया नहीं करनी चाहिए। इसरा ने बेइख्तियार माथा छुआ, मगर वो अब अशर की तरफ मुतवज्जे था। तुम एक काम करो, मेरे साथ ऑफिस आओ। मैं चलती हूँ, वे कहकर जल्दी से मुड़ गई और बाहर निकल आई। गैलरी में आकर चंद गहरे सांस लिए। रंगत बेरंग पड़ रही थी। दिल अजीब सी कैफियत का शिकार था। बार बार कनपट्टी को छूती, कभी गर्दन पे हाथ रखती। फाते के मुलाजिम गैलरी में ग्रोह की सूरत खड़े थे। वो गैलरी में चलती गई, आंखों में नमी दर आई थी। रोने का दिल चाह रहा था। कनखियों से उसने देखा कि मुलाजमों के ग्रोह में से एक शख्स ने मुड़ के उसे देखा और फिर उसके पीछे आया। वो परवाह किए बिना चलती रही। बात सुने, उलझी हुई आवाज़ में वो उसके पीछे आकर बोला तो वो बदल नख्वास्ता रुकी और पलटी। वो कोट और शर्ट में मलबूस आम शक्ल सूरत का माले नौजवान था। उसका चेहरा देख के वो चौंकी। ये वही है ख्वाब वाला, मैं फातेह, और ये हम तीनों के सर पे हुमा था, मगर जाहिर नहीं किया और रुखाई से बोली, आप कौन? मैं फातेह साहब का बॉडी मैन हूँ। उस दिन हम तेंगू कामिल के घर आए थे। असल में वो मेरी जॉब का पहला दिन था। पहले दिन कोई नहीं भूलता। मैंने आपको वहाँ देखा था, है ना? वो उलझन और ज़रा जोर से कह रहा था। आप तेंगू कामिल की मुलाजमा है ना? तालिया मुराद अपनी जगह बिल्कुल सुन खड़ी रह गई। आपके बाल फ़र्क थे और हुलिया भी, मगर आप वही हैं, है ना? उस दिन आप नौकरानी क्यों बनी हुई थी? उसके अंदाज में सादगी और ताज्जुब था। तालिया की रंगत गुलाबी पड़ने लगी। कोलालमपुर से चंद घंटे की मुसाफत पे मलाक के शहर में एक कदीम किला वाक़या था। उसकी दीवारें गंदली और खस्ता हाल थी। एक अंदरूनी दीवार के कोने में चंद अल्फाज खुदे नज़र आते थे, जैसे सदियों पहले किसी ने हाथ से दीवार के गारे में नुकीली शय से लिखे हों, जो गारा सूखने पे वहाँ अमर हो गए थे। वो कदीम जावी रस्मुल ख़त में लिखी एक तवील नज़म थी, जिसके पहले दो हरूफ बदिक्कत पढ़े जा रहे थे। ताशा की याद में, वो जो शहजादियों जैसी थी, और उसने एक गुलाम से शादी की थी और उसको आज़ाद कर दिया। अगले अल्फाज दीवार की कालब और मैल में छुप गए थे। उसने देखा घना जंगल है, ऊंचे दरख्त, झाड़ियाँ, कहीं बुलंदी कहीं निशेब, और वो दोनों भागते चले जा रहे हैं। तेज़ सांस लेने की आवाज़ें, हाँफते हुए बार बार गर्दन मोड़ के पीछे देखना और अंधाधुंध दौड़ना। वो खुद को वाज़ह देख सकती थी। उलझे बिखरे आधे बंधे सुनहरे बाल, चेहरे पे मट्टी और ज़ख्मों के निशान। ढीला ढाला सा लिबास पहने वो भागती जा रही थी। कुत्तों के भौंकने और गुर्राने की आवाज़ें ताक़ुब कर रही थी। कोई उसके साथ भाग रहा था। वो भी बार बार गर्दन घुमा के ताक़ुब करने वालों को देखता था। फिर एकदम वो रुक गई, झुक के गहरे गहरे सांस लेने लगी। वो जो चंद कदम आगे निकल गया था, वापस मुड़ा। जय तालिया, रुकेगी, उनका शिकार बन जाएगी। दौड़िए। वो उसके कंधे के पीछे घबराहट से कुछ देखता था। नहीं, उसने फूलती सांसों के दरमियान दाएं बाएं गर्दन हिलाई। उनके पास शिकारी कुत्ते हैं, तालिया नहीं भागेगी। वो कहते हुए दाएं तरफ बढ़ी, चंद कदम उठाए, आवाज़ें करीब आ रही थी। जय तालिया, आप क्या कर रही हैं? तालिया और एडम में यही फ़र्क है। तुम एडम शिकार बन के सोचते हो, मैं शिकारबाज बन के सोचती हूँ। वो इधर उधर झाड़ियों में हाथ मार रही थी। अगर मैं शिकार होती तो तालिया और एडम को कैसे ढूंढती? कैसे? दो चीज़ें होती हैं शिकारी कुत्तों के पास, जिनसे वो शिकार को पकड़ते हैं। उसने झाड़ियों में कुछ तलाश करते उंगलियों की वी बना के पीछे दिखाई। उनकी रफ्तार और सुनने की हिस्स। वो धूपनी की तरह चलते तनफ्फुस के दरमियान रुक रुक के कह रही थी,
رفتار اتنی تیز ہو گئی جتنا تیز مالک چل سکتا ہے۔ اس نے کتے کی زنجیر تھام رکھی ہوئی تھی۔ شکاری کتوں کو زنجیر کے بغیر نہیں جنگل میں لاتا، اور اس کا مالک اتنا تیز نہیں ہے۔ کتوں کو ہم تک پہنچنے میں وقت لگے گا۔ ہمیں کتے سے زیادہ نہیں، اس کے مالک سے زیادہ تیز بھاگنا ہے۔ بھاگنے کی آوازیں ہر پل قریب ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف اس کی حس مشامہ۔ اس نے دمے کے مریض کی طرح سینے پہ ہاتھ رکھ کے سانس لیتے ہوئے کہا، سونگھنے کی خوشبو۔ پھر چند پتے توڑ کھینچے، کالی مرچ کا پودا، اور وہ دیکھو، بازو لمبا کر کے درختوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ شہتوت کا درخت، منگکدو انڈین شہتوت۔ ان کی خوشبو کتوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، اور اس بو کا تعاقب نہیں کرتے وہ۔ ان کو خود پہ مل لو ایڈم، ہم شکاریوں سے اور کسی طرح نہیں بھاگ سکتے۔ یہ سب آپ کو کس نے بتایا چیتالیہ؟ وہ دم بخود کھڑا تھا۔ تالیہ نے زرد چہرہ اٹھا کے نکاہت سے اسے دیکھا۔ کسی نے نہیں، میں خود شکار باز ہوں، بیوقوف، وہ کہہ کے درخت کی طرف بڑھی تھی۔ کتوں کے بھونکنے اور کرانے کی آوازیں بلند ہو چکی تھیں۔ وہ قریب تھے، بہت قریب۔ آپ تنگو کامل کی ملازمہ ہیں نا؟ تالیہ مراد اپنی جگہ بالکل سن کھڑی رہ گئی۔ آپ کے بال فرق تھے اور حلیہ بھی، مگر آپ وہی ہیں، ہے نا؟ اس دن آپ نوکرانی کیوں بنی ہوئی تھیں؟ اس کے انداز میں سادگی اور تعجب تھا۔ تالیہ کی رنگت گلابی پڑنے لگی۔ لمحے بھر کو وہ اپنی جگہ منجمد ہو گئی۔ شل، ساکت۔ پھر داتن کی آواز کان کے آلے سے چنگھاڑی، یا اللہ، یہ کون ہے؟ اس نے کیسے پہچانا؟ تالیہ، بھاگو یہاں سے، میں کار گیلری کے دروازے تک لاتی ہوں۔ مگر وہ لہجے گزر گیا، اور ہرنی جیسی آنکھوں والی لڑکی نے لب بھینچ لیے، بھویں اکٹھی کیں، اور 4-5 قدم قریب آئی، یہاں تک کہ وہ ایڈم کے عین مقابل آ کھڑی ہوئی۔ سوری، مجھے سنائی نہیں دیا۔ کیا کہا آپ نے؟ ہر عادی جھوٹے کی طرح اس نے جواب سوچنے کے لیے وقت حاصل کیا۔ سوری، میں کہہ رہا تھا کہ اس دن فاتح صاحب کے ساتھ آپ کی طرف آیا تھا۔ آپ تنگو کامل کی ملازمہ ہیں نا؟ وہ بلا کسی ڈر جھجک کے سادگی سے پوچھے گیا۔ عام سا چینی نقوش کا نوجوان اور اس کی شادی۔ تالیہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کون ہو تم؟ وان فاتح کے ملازم؟ جی میں، ادھر آؤ تم۔ اس نے ایک دم چہرہ غصے سے لال بھگوا کر کے چٹکی بجا کے باڈی گارڈز کو اشارہ کیا جو اسرا کے آفس کے سامنے کھڑے تھے۔ پولیٹیکل سیکرٹری نے اس طرف دیکھا تو چونک گیا۔ ایڈم کے سامنے کھڑی طرح دارا میرسی لڑکی غصے سے اسے بلا رہی تھی۔ وہ پریشانی سے اس طرف دوڑا۔ کیا مسز فاتح اس طرح گیلری آئے مہمانوں کو بے عزت کرتی ہیں؟ سوری میم، کیا ہوا؟ میں ابھی مسز اسرا کی چیریٹی کے لیے ایک بڑی ڈونیشن کی کمٹمنٹ کر کے آئی ہوں، اور باہر کھڑا یہ باڈی وین مجھے روک کے کہتا ہے کہ میں تمہاری شکل ایک بدصورت غریب ملازمہ جیسی ہے۔ یا اللہ، یا اللہ! اس نے ہونٹ کھول کر کے سانس باہر نکالی۔ اپنے ہاتھ سے چہرے پہ پنکھا جلا، جیسے ایک دم اس کا شوگر لو ہو رہا ہو۔ ایڈم کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ ششدر سے ہو کر اس نے سیکرٹری کو دیکھا۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں تو کہہ رہا تھا کہ تنگو کامل یہ کیا چیز پال رکھی ہے؟ مسز اسرا نے ہاں وہ نزاکت بھرے غصے سے چلائی۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تھی جو اس طرح میری توہین کی جا رہی ہے؟ یہ رکھو کارڈ، اور مسز اسرا کو کہہ دینا کہ میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی۔ یا اللہ، یا اللہ! اس نے کلچ سے کارڈ نکال کے سیکرٹری کے منہ پہ پھینکا اور مڑ گئی۔ باریک ہیل سے چلتی وہ راہداری میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ سیکرٹری گھبرا کے اس کے پیچھے دوڑا۔ میم رکیں پلیز، اب مت جائیں، میں معذرت کرتا ہوں۔ بلکہ ایڈم آپ سے خود معذرت کرے گا۔ میم سنیں تو۔ مگر وہ ہاتھ جلا کے اس کو دفان ہونے کا اشارہ کر کے تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگی۔ ابھی تک خود کو ہاتھ سے پنکھا جل رہی تھی، جیسے نازک اندام طبیعت پہ یہ سب بہت گراں گزرا ہو۔ سیکرٹری نے بے چارگی سے اسے جاتے دیکھا، پھر پلٹا اور بھوکے شیر کی طرح ایڈم کی طرف آیا۔ وہ اپنی جگہ حیران پریشان کھڑا تھا۔ تمہیں سمجھایا تھا میں نے کہ اپنی حد میں رہو۔ نہیں سر، میں نے ان کی شکل کا تو نہیں کہا۔ یا اللہ، میں تو کہہ رہا تھا کہ اس دن وہ ان کی ملازمہ تھی، اور اب بکواس بند کرو۔ سیکرٹری نے زور سے اس کے کندھے سے پکڑ کر پیچھے دھکا دیا تو ایڈم کا چہرہ سرخ ہوا، مگر اس نے ضرب سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ آپ سر زیادتی کر رہے ہیں۔ تمہیں تو اب میں بتاؤں گا کہ زیادتی کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ وہ آندھی طوفان کی طرح اندر لپکا۔ آفس میں وہ تینوں اسی طرح کھڑے تھے۔ اسرا برہمی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کے یوں مداخل ہونے پہ اس نے متوجہ ہوئی۔ میم،
वो जो मिस यहाँ से अभी अभी गई हैं वो कार्ड वापस कर गई हैं, बहुत गुस्से में थी। क्या? जहाँ इसरा का दिमाग वक्त से उड़ गया वहीं ऐश तेजी से सीधा हुआ। क्यों? क्या हुआ? फातेह मरकजी कुर्सी पर बैठा था, बिना किसी तासुर के सेक्रेटरी को देखे गया। एडम ने उनसे बदतमीजी की, उनको रोक के उन पे जुमले कसे, तो वो इस तौहीन पे बुरा मना के चली गई। एडम कौन है? अशर ने नागवारी से टोका। अब्दुल्ला की जगह जो नया लड़का आया है, जब से आया है बॉस के हर मिलने जुलने वाले से फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा है। उसको मुस्तकिल नौकरी चाहिए, इसलिए शायद कॉन्टैक्ट्स बनाना चाह रहा है। यकीनन इन खातून को भी कहा होगा, फिर उनके इनकार पे उसने बदतमीजी कर बैठा। बुलाओ इस एडम को, इसरा गुस्से से चिंगाड़ी। मैं उसके साथ इतनी मेहरबान रही और ये मेरे क्लाइंट्स को भगा रहा है। तुम हौसला रखो काका, मैं देखता हूँ। अरे तुम बैठो, मैं हूँ ना। अशर ने चेहरे को जल्द हमवार कर लिया और उसे तसल्ली देता बाहर निकला। सेक्रेटरी उसके पीछे लपका। इसरा ने बेबसी से फातेह को देखा तो उसने हल्के से शाने उचका दिए, जैसे कह रहा हो, मैं मामले से वाकिफ़ ही नहीं तो क्या करूँ। बाहर तमाम गार्ड्स मौजूद थे। एडम परेशान सा उनसे अलग खड़ा नजर आता था। अशर सपाट चेहरे के साथ चलता हुआ उसके सामने जा खड़ा हुआ। तुमने मिसेस इसरा की मेहमान से बदतमीजी की? नहीं सर, मैंने बदतमीजी नहीं की, सिर्फ ये कहा था कि मैंने उनको तेनकू कामिल के घर। अरे वाह, तुम में तो बहुत हिम्मत है। क्या इसी लहजे में तुमने हमारी मेहमान से गुफ्तगू की थी? वो इतनी तेज़ी से फटकारा कि एडम का सांस रुक गया। वो पलक तक न झपक सका। सामने खड़ा कीमती सूट में मलबूस एक ताकतवर आदमी उसको सुलगती नज़रों से देख रहा था। एडम को पहली दफ़ा खौफ महसूस हुआ। कितने दिन रह गए हैं तुम्हारे काम को ख़त्म होने में? 6 दिन सर, सेक्रेटरी गर्दन आगे करके तेज़ी से बोला। क्या मैंने तुमसे पूछा है? अशर ने एक तेज़ निगाह उस पर डाली तो वो गड़बड़ा के पीछे हो गया। फिर वो वापस एडम की तरफ मुतवज्जह हुआ। तुम इन खातून से अपने रवैये की माफ़ी मांगोगे, सुना तुमने? रमली, उसने तहकुम से अपने चीफ ऑफ स्टाफ की आवाज़ दी। उधेड़ उम्र ऐनक वाला रमली पीछे ही खड़ा था, फ़ौरन आगे आया। बॉस, इन खातून का पता मालूम करो, फिर दावतनामे और इस बेवकूफ़ को लेकर उनके घर जाओ, और अगर ये लड़का माफ़ी मांगने से इनकार करे तो उसको घर भेज दो बगैर तनख्वाह के, और अब्दुल्ला को वापस बुला लो। मरमरी राहदारी की सारी यासियत एडम मोहम्मद की आंखों में उतर आई। उसने सर झुका लिया। अशर आगे बढ़ चुका था और रमली उसके साथ था। पीछे अब उसे पॉलिटिकल सेक्रेटरी की खरी खरी सुननी थी। इस लड़की के बारे में तमाम मालूमात लेकर आना, बैंक बैलेंस कितना है, शेयर्स किन कंपनीज में हैं, और सबसे बढ़कर कोई शोहर मंगेतर दोस्त वगैरह है या सिंगल है। अशर राहदारी में सबक कदमों से चलता दबी आवाज़ में रमली को हिदायत दे रहा था। मैं बखूबी समझ गया बॉस। वो तेज़ तेज़ उसके कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रहा था। दातन कार का दरवाज़ा खोले गैलरी के बाहर खड़ी थी। जब तालिया बाहर निकली, हवा से उसके सुनहरे बाल उड़ने लगे तो उसने सफ़ेद हैट सर पे रख लिया। माथे पे बल वैसे ही थे और आंखों की खपकी बढ़ चुकी थी। वो पिछली सीट पे आ बैठी तो दातन स्टीयरिंग व्हील थामे दूसरे हाथ से मोबाइल पे बटन दबा रही थी। क्या कर रही हो? उसने खौफ से उसे मुखातिब किया। मालूम करने की कोशिश कर रही हूँ कि हम किस थाने की हदूद में मौजूद हैं, ताकि जब कि हमें गिरफ्तार करवा के वहाँ भेजें तो मुझे पहले से पता हो कि यहाँ मेरा कौन कौन जानने वाला है। कार चलाओ दातन, हम नहीं पकड़े जा रहे। तलखी से कहते हुए उसने दरवाज़ा बंद किया तो दातन ने सर हिला के कार आगे बढ़ा दी। थाना यहाँ से 10 मिनट के फासले पे है। जब तक वो पुलिस को बुलाएंगे हम मेन रोड क्रॉस करके आगे निकल चुके होंगे। दातन रिलैक्स, हम महफूज हैं, और जब वो हमें थाने से ले जाएंगे मेन रोड से गिरफ्तार करके, तो तुम्हें सबसे पहले मेरा पहला असूल याद आएगा कि जब हमारी अदाकारी खुल जाए तो तालिया चीख कर बोली। वहाँ से फ़ौरन भागते हैं। तालिया के पास हमेशा अगला प्लान होता है, और मेरे कान में मत चीखो मोटी। वो दोनों कानों पे हाथ रख के जवाबन चलाई। दातन ने लब भींच के उसे बैक व्यू मिरर में देखा। वो डिस्टर्ब नजर आती थी। दातन धीमी पड़ी। ये कौन था और उसने तुम्हें कैसे पहचाना? मुझे क्या मालूम। कोलालमपुर इतना बड़ा शहर है, यहाँ हज़ारों बहरूपिये रोज़ भेस बदल के लोगों से मिलते हैं, कोई किसी को नहीं पहचानता। मेरा तो हुलिया भी फर्क था। उसने दोनों हाथों में सर गिरा लिया, फिर चौंक के चेहरा उठाया। ज़रूर ये कोई ख़तरनाक आदमी है जो वान फाते के साथ जुड़ा है, किसी एजेंसी का बंदा या इंटरपोल का अंडर कवर एजेंट। ये वान फाते के बॉडीमैन की जगह 11वां दिन के लिए आया है।
डेंगी स्कैम के वक्त मालूमात इकट्ठे करते हुए मुझे ये पता चला था। मुझे इतना अहम नहीं लगा तो मैंने उसकी ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं की, दातन अफसोस से कह रही थी। मुतबादिल मुलाजिम, ओह, तालिया चौंकी। सारे बहरूपिये और किराए के कातिल मुतबादिल मुलाजिम बन के ही आते हैं। उसकी पूरी छानबीन करो। फिर आंखें बंद करके कनपट्टियों को सहलाया। मुझे कभी किसी ने नहीं पहचाना। या अल्लाह, ये मुझे कैसे पहचान गया? मुझे उसकी अगली पिछली 7 पुश्तों का हिसाब चाहिए। दातन ने बुरा मुंह बना के बैकव्यू मिरर में उसे देखा। पिछली 7 नस्लों का मिल जाएगा। अगली के लिए ख्वाब में मुस्तकबिल नज़र आना ज़रूरी है और माजरत के साथ ये काम मुझे नहीं आते। मगर वो अब खिड़की से बाहर देखते हुए परेशानी से बड़बड़ा रही थी। कोई इतनी तरहदार अमीर लड़की को सरेराह मुखातिब करने की हिम्मत नहीं करता। उसने कैसे कर ली? क्या चीज़ था वो? वैसे तुम्हारे चोरी शुदा ज़ेवरात भी किसी काम ना आए। उसने फिर भी तुम्हें मुलाजमा बना डाला। तुम तो चुप ही रह जाओ। वो उसे देखकर जल के बोली। दातन आगे से चमक के कुछ कह रही थी, मगर यकदम तालिया की नज़रों के सामने अंधेरा छा गया। उसे जोर का चक्कर आया था। जंगल। वो दोनों भाग रहे थे, ताकुब करते कुत्ते। शहतूत का दरख्त। तालिया, तालिया। दातन ने कार आहिस्ता की और ज़ोर से उसे पुकारा तो वो चौंकी। वो गर्दन मोड़ के फिक्रमंदी से उसे देख रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, सर में दर्द है। वो रुख मोड़ गई, मगर दिल में अभी तक धड़क रहा था। कुत्तों की आवाज़ें, काली मिर्च की खुशबू। मैं और एडम जंगल में क्यों भाग रहे थे? वो मुझे जय तालिया, मिसेस तालिया बुला रहा था। या अल्लाह, इस सब का क्या मतलब है? कोनी दरवाजे के हाथ पे रखे उसने पेशानी हथेली पे गिरा के आंखें बंद कर ली। ऐसा धचका पहली बार लगा था। आखिर कौन था ये एडम? पॉलिटिकल सेक्रेटरी की अच्छी खासी झाड़ सुन के अब एडम गैलरी के बाहर फाते की कार के साथ सर झुकाए खड़ा था। ड्राइवर और दूसरे गार्ड्स भी मुस्तैद से खड़े थे, तमस्कुराना निगाहों से बार बार एडम को देखते भी थे। इसी असना में फाते बाहर आता दिखाई दिया। वो सेक्रेटरी से कुछ कहते हुए पार्किंग तक आया था। आदतन मुस्कुरा रहा था। बाल हवा के बायस उड़ रहे थे, माथे पे बिखरने लगे तो उसने हाथ से उनको सीधा किया।